Good morning, everybody. Welcome to another class. Today we are discussing the second unit, Words and Deeds. In this unit, the first chapter, And Then Gandhi Came. The lesson And Then Gandhi Came is an excerpt taken from Jawaharlal Nehru's notable work, The Discovery of India. Nehru writes about the timely arrival of Gandhiji to Indian politics. Nehru makes a right assessment of Gandhiji. Gandhi came to the forefront of Indian freedom movement when the country was in dire need of such a leadership. He was like a beam of light that removed the darkness and fear of the people. The World War first had ended. Instead of bringing relief and progress, repressive legislation and martial laws were enforced in Punjab. People felt humiliated, their minds and limbs were paralyzed, there were many unemployed people, and there was extreme poor. People did not know where to look for help. Neither the old leaders nor the new ones gave them any hope. And then Gandhi came. He emerged from the millions of Indians. He spoke their language. He asked the exploiters to get off the backs of the peasants and workers. He asked them to remove the system that produced poverty and misery. The essence of his teaching was fearlessness and truth. He always kept in view the welfare of the masses. The British ruled India by frightening the people. People were afraid of the army, the police, the secret service, and the official class. They were also afraid of laws, prisons, landlord agents, moneylenders, unemployment, and starvation. Gandhi wanted to remove all these. He told the people not to be afraid of anything. Fear is close companion to falsehood, but truth follows fearlessness. The Indians were ashamed that they were ruled by foreigners who regarded and humiliated them. They had a desire to free from themselves from the shameful situation. Gandhi was always there, a symbol of uncompromising truth. He influenced millions of people in India in different degrees. Some changed completely, others were affected only partly. Different people reacted differently. His call for action was twofold. One involved challenging and resisting foreign rule. The other was fighting against our own social evils. Gandhi asked the title holders to give up their titles. Only a few responded. But the popular respect for the British given title disappeared. New standards and values were set up. Suddenly, the luxury and glory of the Victory Court looked very ridiculous. Rich men became reluctant to show off their riches. Many adopted similar ways. He sent people to the villages and the countryside with many new messages of action. The peasant began to come out of their shells. Gandhi and he would work for all India, where the poorest should feel that it is their country. It was their dreams of Gandhiji. Gandhiji had a lot of dreams about India. India, where the poorest should feel that it is their country and they have an effective voice also. There will be no untouchability, there is no space for intoxication, drinks and drunks. Women and same are equal rights. And he said, Indian culture is a mixture of all religious. Gandhi was full of vitality and self-confidence. He had an unusual kind of power. He stood for equality and freedom for each individual. He fascinated the mass of India and attracted them like a magnet. ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർ അത്രക്കും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനെ ആഗ്രഹിച്ച സമയത്താണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായ വിലയിരുത്തലാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഈ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. ഗാന്ധിജി ശരിക്കും ഇന്ത്യക്കാരുടെ അന്ധകാരത്തെയും ഭയത്തെയും അകറ്റിയ ഒരു പ്രകാശകിരണമായിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം
സമാധാനവും ആശ്വാസവും അതുപോലെ ഉയർച്ചയ്ക്കും പകരം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അടിച്ചമർത്തുന്ന പട്ടാളക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ അപമാനിതരായി തീരുകയാണ് ചെയ്ത് അവരുടെ മനസ്സും ശരീരവും തളർന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിച്ചു വന്നു. സഹായത്തിനായി ആരെയും ആശ്രയിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗാന്ധിജി വരുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ജനഹൃദയങ്ങളെയാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് സ്വാധീനിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യക്കാരിൽ, കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവരുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധിജി കർഷകരെയും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് പീപ്പിളിനെയും ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നവരോട് അകന്നു മാറുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ദാരിദ്ര്യം, മിസറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ പോവർട്ടി, കഷ്ടപ്പാടുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംവിധാനം, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ച് ആവണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് എക്സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ശരിക്കും ഒരു തീം അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു? ഫിയർലെസ്നെസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്, സത്യസന്ധതയും നിർഭയവുമായിരുന്നു. ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിരക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയാണ്. അത് ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ഭയം നേരിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്തു. സൈന്യം, പോലീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സീക്രട്ട് സർവീസ്, അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ, പ്രിസൺ, പിന്നെ ജന്മിമാരുടെ ജോലിക്കാർ, ലാൻഡ് ലോഡ്സ്, പണം കൊടുക്കുന്നവർ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, പട്ടിണി, ഇതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളെ ഭയം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഭയത്തെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഗാന്ധിജി, തുടച്ചു മാറ്റാനാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു, ഫിയർലെസ്നെസ് ഈസ് ദ ക്ലോസ് കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത്, ബട്ട് ഫിയർ ഈസ് ക്ലോസ് കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ഫാൾസ്ഹുഡ്. ഭയം സത്യത്തിന്റെ സഹചാരിയാണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അസത്യം ഭയം സത്യത്തിന്റെ സഹചാരിയും അസത്യം നിർഭയത്തിന്റെ സഹചാരിയുമാണെന്ന് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയം അസത്യത്തിന്റെ സഹചാരി എന്നതുപോലെ തന്നെ സത്യം നിർഭയത്തിന്റെ സഹചാരിയായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജനങ്ങളിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം ഉളവാക്കി. കാരണം ജീവിതത്തിൽ അപമാനം തോന്നിയ ജനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായ ഒരു സിംബൽ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സത്യമെന്നാൽ അവന് സത്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യം മാത്രമാണെന്ന് ഗാന്ധിജിയെ സ്വാധീനം ജനങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലാണ് പ്രകടമായത്. ചിലർ പൂർണ്ണമായി കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ചായി, മറ്റു ചിലർ വളരെ പാർഷ്യലായിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം, ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻസ് ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്ത്. ഒന്നാമത്തത് ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും, മറ്റൊന്നാമത് ഫൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അവർ ഓൺ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്, സ്വദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സമാധാനമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്നതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മയോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസിനെ പരിഹരിക്കുക, അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുക, ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിംസ് ആയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ കുറച്ച് പേർ മാത്രമായിട്ടാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പ്രതികരിച്ചുള്ളൂ. എന്നാലും വളരെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആർ ബിൽഡപ്പ് ആൻഡ് വൈകാതെ തന്നെ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ ആർഭാടങ്ങളുടെ താല്പര്യം കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരൊക്കെ സിംപ്ലർ ലൈഫ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയൊക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു മോഡലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ രാജ്യമാണെന്ന് അവനും കൂടി തോന്നണമെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടുകൂടായ്മ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളതും സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഡ്രീംസ്. കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻ, എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും രൂപപ്പെട്ടതാവണം. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പരാശ്രയം കൂടാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം. അങ്ങനെ അസാധാരണമായ ധൈര്യവും അതുപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധതയും പുലർത്തിയ ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഒന്നാകെ ആകർഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഒരു മാഗ്നറ്റ് പോലെയാണ് ഗാന്ധിജി വർക്ക് ചെയ്തത്. ഹി വാസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. പാസ്റ്ററിൻ്റെയും ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലിങ്കായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മഹാത്മാഗാന്ധി's call of action in the pre-independent India was twofold. Even after 60 years of its independent India,
is still in urgent need of these twofold actions. Prepare an essay on the internal and external challenges of free India. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണമെന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഗാന്ധിജിയുടെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ എന്നുള്ളതാണ്, രണ്ടാമത്തത് ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി മയോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ, അവർ ഓൺ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ്. അവർ ഓൺ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇലിറ്ററസി, അൺടച്ചബിലിറ്റി, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ മാൽന്യൂട്രീഷൻ, പോവർട്ടി, ഇതൊക്കെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റിംഗ് ദി പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യുവർ നൈബറിങ് കൺട്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് എത്രങ്ങാനുണ്ട്, ഫൈറ്റ് അതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. കാരണം ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്രീ ഫ്രം പോവർട്ടി. ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ പോവർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ആർ മെനി പാർട്സ് വെയർ പോവർട്ടി സ്ട്രൈക്കൺ പീപ്പിൾ ഡൈ എവറി ഇയർ. Caste issue is still prevalent in many states of India. We have witnessed many riots based on caste issues in independent India. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ there are thousands of children who are unable to attend classes because of poverty അല്ലേ. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഷോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഗ്രോയിങ്. there are multitudes ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ സ്റ്റിൽ അൺഎംപ്ലോയിഡ്. ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴും ഫ്രീ അല്ല എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം അവർ നൈബറിങ് കൺട്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോബ്ലംസും ഇന്റേണൽ പ്രോബ്ലംസും കൂട്ടി എഴുതണം. എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ നൈബറിങ് കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുപോലെ ഇന്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ദീസ് കോസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് in the border terrorism sponsored by the neighboring countries disrupts our peaceful life. India is capable of putting an end to these problems. Our government and rules must make a right decision for the progress of our nation. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ദർ ക്യാൻ ബി നോ റൂംസ് in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men. This is the India of my dream. Gandhiji had his own dreams about in India, ideal India. As the NSS volunteer secretary of your school, you are asked to deliver a speech on the Indian dreams about an ideal India and the role of students in realizing it. Prepare the script of speech. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചർ ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാരണം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എൻ അർജൻറ്റ് നീഡ് ഓഫ് ഗുഡ് ലീഡർഷിപ്പ്. ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. കൂടാതെ എക്സോർട്ടഡ് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ടു സ്ട്രൈവ് ഫോർ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷൻസ് ഇവിടെയും പ്രയോഗിക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ റൂൾ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വാസ് ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലൈക്ക് അൺടച്ചബിലിറ്റി, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എക്സെട്ര. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഫ്രീ ഇന്ത്യ ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അതുപോലെ വിമൺ വിൽ എൻജോയ് ദി സെയിം റൈറ്റ് ആസ് ഇന്ത്യ ആസ് മെൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Then Gandhiji exhorted the people to imbibe importance of freedom and equality for peaceful life. There should be no discrimination on any basis. The use of intoxicating drinks and drugs might block the growth of nation. Everyone should play an active role in making the action. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ സ്വപ്നം ഒരു സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഗാന്ധിജി അസ്റ്റോണിഷിംഗ്ലി വൈറ്റൽ മാൻ ആയിരുന്നു, ഫുൾ ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് and unusual kind of power. He stood for equality and freedom for each individual. He fascinated like the masses of India and attracted them. Let us also imbibe his dream and follow his path to build a better nation. സ്പീച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ കൺക്ലൂഡ് മൈ വേർഡ്സ്, താങ്ക് യു, ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഗാന്ധിജിയുടെ ഡ്രീംസിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ച്, നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ച്,
പിന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഡ്രീംസിനെ കുറിച്ചുള്ളതും. ഇൻക്രീസിങ് ഡ്രഗ്സ് അബ്യൂസ് ഇന്ന് വളർന്നു വന്നതിൻ്റെ റീസണും ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ലീവ്സ് ഇൻ വില്ലേജസ് എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ എഴുതി വെക്കാൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ എസെൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ, മഹാത്മാഗാന്ധീസ് ഐഡിയൽ ആർ ഇമ്മൻസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഡേ. റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു എഡിറ്റർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹിം ടു സെറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് കോളം ഇൻ എവരി ഡേ ടു പബ്ലിഷ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഗാന്ധി. ഗാന്ധിജിയുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പവർ ആണ്. ഐ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് for freedom, okay, and freedom for each individual. He fascinated the masses of India and attracted them like a magnet. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് എഴുതി വെക്കാൻ. കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ നെഹ്റു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം കോപ്പി എടുത്ത് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ റെലവൻസ്, ഈ തോട്ട്സ് ഒക്കെ അത് ഇന്നത്തെ റെലവൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും. എന്തായാലും മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് തോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പീച്ച് ആയിട്ടോ ഒരു എസ്സേ ആയിട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. Now let us move the next chapter, The Price of Flowers. The Price of Flowers is written by Prabhat Kumar Mukhopadhyay, one of the best short story writers in Bengali literature. This is a beautiful story. It presents the hope and aspirations, joy and sorrow of Mrs. Clifford and Maggie, who are worried about Frank, who was a soldier in Punjab regiment. It also tells the bonds of human relationships are very strong. The Price of Flowers എന്നുള്ള ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പ്രഭത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായയുടെ ഒരു രചനയാണ്. ഈ കഥയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും സുഖവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ്, മാഗി, അവർ ഫ്രാങ്കിനെ ഓർത്ത് വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലാണ്. ഫ്രാങ്ക് പഞ്ചാബ് റെജിമെൻറ്റിലെ ഒരു സൈനികനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾജിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. വൺ ഡേ ഡ്യൂറിങ് ലഞ്ച് ദ നറേറ്റർ നോട്ടീസ്ഡ് എ ഗേൾ ഇൻ ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. She had been watching him with an interested surprise. The girl was 13 years old. Her calls betrayed poverty. She had large eyes, but had sad expressions. As she paid the bill, she asked the cashier in low voice whether the narrator was an Indian. When the narrator finished the lunch, he asked the waitress if she knew the girl. The waitress said she came to take her lunch there only on Saturdays. Saturday was a payday. ഈ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നരേറ്റർക്ക് തോന്നുകയാണ്. 13 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന അവളുടെ വസ്ത്രം ശരിക്കും ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യത്തെ വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കണ്ണുകളുടെ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ. അങ്ങനെ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവൾ ക്യാഷ്യറോട് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാഷ്യറോട് ആ പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി തിരക്കി. അപ്പോൾ നറേറ്റർ തിരക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ്യർ പറഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടി ഇവിടെ വരാറുള്ളൂ എന്നും അന്നാണ് അവൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്യാഷ്യർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓദർ സെർച്ച്ഡ് ഫോർ ദ ഗേൾ ഇൻ ദ ഷോപ്സ് ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഹെർ. അങ്ങനെ പിറ്റേ ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഹെർ. നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഹി വെൻറ്റ് ദ സെയിം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അങ്ങനെ പിറ്റേ സാറ്റർഡേയും അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നറേറ്റർ പോവുകയാണ്. ഷി ആസ്ക്ഡ് വെദർ ഹി വാസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് എ വെജിറ്റേറിയൻ. ഷി വാണ്ടഡ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഇന്ത്യ. ഷി ലിവ്ഡ് വിത്ത് ഹെർ ഓൾഡ് വിഡോവ്ഡ് മദർ ആൻഡ് ഹെർ ഓൺലി ഗാർഡിയൻ വാസ് ഹെർ എൽഡർ ബ്രദർ ഫ്രാങ്ക്, who was working in the Punjab regiment. The family was worried about Frank. They had not received any news about him recently. The people had told her in India was full of tigers, snakes and fevers. She became happy when she knew the truth about India from an Indian. അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നെ ലണ്ടനിലെ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റിലെ എല്ലാ കടകളിലൊക്കെ നോക്കി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നറേറ്റർ അവിടെ എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
സംസാരിക്കുമ്പോൾ നറേറ്ററിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ അതോ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഫ്രാങ്ക് എന്ന സഹോദരനാണ്, അവർ പഞ്ചാബിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നറേറ്റർ. അവൾക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു ഗാർഡിയനുള്ളൂ, അവർ ഫ്രാങ്ക് എന്നാണ് സഹോദരൻ്റെ പേര്, അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നറേറ്റർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവർ അപ്രായമായിട്ടുള്ള വിധവയായിട്ടുള്ള അമ്മയോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാലത്തോളമായി ഫ്രാങ്കിൽ നിന്നും യാതൊരു ന്യൂസും ലഭിക്കാത്തത് കാരണം ഇന്ത്യയെ പറഞ്ഞ് കേട്ടതനുസരിച്ച് അവർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അവരുടെ വിശ്വാസം ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം കടുവകളും പാമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ പനിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മദർ വാസ് വെരി ഓൾഡ്, സോ മാഗി വാണ്ടഡ് ടു ഗ്രോ ഫാസ്റ്റ്. മാഗി പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വലിയൊരാളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബി പെയ്ഡ് മോർ, കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാലോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ ഡി നോട്ട് ലൈക്ക് ഹർ പ്രസൻറ്റ് ജോബ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മെക്കാനിക്കൽ. ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ജോലി അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാണ്. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് വേർ ഷീ കുഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഹർ ബ്രെയിൻ. അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രെയിൻ വർക്കാണ്, കാരണം സെക്രട്ടറി പോലെയുള്ള ബ്രെയിൻ വർക്കാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഷീ ഓൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് ഹെർ ഹാർഡ് ഹെഡ് ലെഡ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ യോഗീസിനെ കുറിച്ച്. ഇന്ത്യക്കാരിലെ ഒരുപാട് യോഗീസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഭാവിയൊക്കെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും, ഒരു മാജിക്കൽ പവർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയും അവർ ഗുപ്തയോട്, അതായത് നറേറ്ററോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗുപ്ത വിസിറ്റഡ് മാഗിയുടെ ഹൗസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സാറ്റർഡേ. അപ്പോൾ മാഗിയുടെ മദർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദ ഏൺ ദെയർ ലിവിങ് ബൈ സെല്ലിങ് ദോസ് കേക്ക്. അവർ ജീവിക്കുന്ന ഈ കേക്ക് വിറ്റിട്ടാണ്. സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ഇൻ ദ ഏരിയാസ് വേർ പുവർ പീപ്പിൾ ലിവ്ഡ്. ആ ലാംബത്ത് എന്നുള്ള ഏരിയയിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ പുവർ പീപ്പിൾ മാത്രം, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലെ പുവർ പീപ്പിൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. അവിടെ സാറ്റർഡേസിൽ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ടൈമാണ്, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നത് അന്നാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസ കൊണ്ട് they were sold them push cards. It was on Saturdays that workers received their pay. മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് അങ്ങനെ വാണ്ടഡ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട്, പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഷി ആസ്ക്ഡ് മാഗിയോട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ റിങ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്, വിച്ച് വാസ് ഗിവൺ ബൈ ഹെർ സൺ ഫ്രാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ റിങ് ആണത്. അതൊരു യോഗി ഫ്രാങ്കിന് കൊടുത്തതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഷീ വാണ്ടഡ് ഗുപ്ത ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിങ് ആൻഡ് സേ സംതിങ് അബൌട്ട് ഹെർ സൺ. ദേ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഗുപ്ത ആൻഡ് ദ റിങ് ഹാഡ് സം മാജിക്കൽ പവേഴ്സ്. ആ റിങ്ങിന് ഒരു മാജിക്കൽ പവർ ഉണ്ട്, കാരണം ഈവൻ ദോ ഗുപ്ത ഗേസ് ദ റിങ് ഹി കുഡ് നോട്ട് സീ എനിത്തിങ്. മാഗി വാസ് എ വയലിനിസ്റ്റ് ടു. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പേഴ്സണെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച്, ഏതെങ്കിലും ദൂരത്തുള്ള ഒരാളെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്കതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത്. പിന്നെ മാഗിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഗി വാസ് എ വയലിനിസ്റ്റ് ടു. ഒരു വയലിനിസ്റ്റാണ്. ഷി ഹാഡ് ലേൺ സം ലെസൺ ബൈ ഹെർ ഓൺ എഫേർട്ട്. സ്വന്തം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് മാഗി വയലിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മാഗി ഗുപ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് വയലിൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഗുപ്ത ഗോട്ട് എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫ്രം മാഗി. മാഗിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഗുപ്തയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ്കിങ് ഹിം ടു വിസിറ്റ് ദം, അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഹെർ മദർ വാസ് വെരി ഇൽ, ഷി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗോ ഫോർ വർക്ക്. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായത് കാരണം ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് അവൾക്കുള്ളത്. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ഹെർ കണ്ടീഷൻ വാസ് വെരി സീരിയസ് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് വറീഡ് അബൌട്ട് എ ഫ്രാങ്ക്. മാഗി വാണ്ടഡ് ഗുപ്ത ടു ഗേസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ റിംഗ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ഹെർ മദർ വാസ് സേഫ്. മാഗിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുപ്തനോട് ആ മാജിക്കൽ റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാനും അവളുടെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്ക് സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനും. ദിസ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ മദർ ടു റിക്കവർ ഈസിലി. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സഹായം തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഗുപ്ത ഡിഡ് ആസ് മാഗി റിക്വസ്റ്റഡ്. അങ്ങനെ മാഗിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഗുപ്ത ആ ഒരു നുണ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഗുപ്ത ഹാഡ് ടു റിട്ടേൺ ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുപ്തയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. ഹി ലേൺ ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക് ഹാഡ് ബീൻ കിൽഡ് ഇൻ ദ വോർ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാണ് ഫ്രാങ്ക് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ദിസ് റിട്ടേൺ, അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്നതിൻ്റെ ആ ദിവസം മാഗി വിസിറ്റഡ് ഗുപ്തയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഷീ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക് വാസ് ബറീഡ് അറ്റ് ഫോർട്ട് മൺറോ നിയർ ഡെറാഗാസി ഖാൻ. അപ്പോൾ അവൾ ഫ്രാങ്കിനെ ബറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗുപ്ത ടോൾഡ് ഹെർ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് വിസിറ്റ് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ്. ഗുപ്ത ഒരു ഓഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അവളുടെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രേവിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഹെർ ഫേസ്
ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ശരിക്കും നന്ദി കൊണ്ട് അവളുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുകയാണ്. ഷീ ടുക്ക് എ ഷില്ലിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ പോക്കറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ബൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ഹർ ബ്രദേഴ്സ് ഗ്രേവ്. എന്നിട്ടൊരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി അവൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഷില്ലിംഗ് എടുത്ത് ഗുപ്തയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഷില്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രേവിൽ, ശവകുടീരത്തിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഷി ഹാഡ് ഏൺഡ് ദാറ്റ് ഷില്ലിംഗ് വിത്ത് സോ മച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ബട്ട് ഗുപ്ത വാസ് ഷുവർ that the grief of her heart would lessen by the sacrifice she was making. ഗുപ്തയ്ക്കറിയാം ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവൾക്ക് ഒരു ഷില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നാണയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം അത് വാങ്ങുവാൻ മടിച്ചെങ്കിലും പല ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവളുടെ പ്രവൃത്തി, ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു സാക്രിഫൈസിങ് ചിലപ്പം അവളുടെ പ്രവൃത്തി ദുഃഖത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശമനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി ഗുപ്ത പണം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവൾക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രേവിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ചെറിയ സമ്മറി. ഇനി ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ്. മാഗിയുടെയും ഗുപ്തയുടെയും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിന് 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അതിൽ ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗിയോ ഗുപ്തയോ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ്, ഉദാഹരണത്തിന് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, വെൻ ഐ ഗ്രോ അപ്പ് ഐ ഷാൾ ബി പെയ്ഡ് ഫോർ മോർ വർക്ക് മൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ. അപ്പം നമുക്കറിയാം അത് മാഗി അല്ലെങ്കിൽ ലാരിസ് മാർഗരറ്റ് ക്ലിഫോർഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ച്. പിന്നെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കുറിച്ചൊരു റൈറ്റപ്പ് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബോണ്ട്സ്, ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് റൈറ്റപ്പ് ചോദിക്കാം. അതൊക്കെ സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ പ്രിപ്പയർ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ആസ്ക് ടു മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ആഫ്റ്റർ റിട്ടേണിങ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ പ്രബോധ് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ. ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ സെൽഫ്ലെസ് ലവ് ഓഫ് 14-year-old ഗേൾ ടുവേർഡ്സ് ഹർ ഫാമിലി. ഈ ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. സാക്രിഫൈസ് ഓൺലി ഷില്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഹാവ് ഫാർ ഗ്രേറ്റർ വർത്ത്. ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കും. അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചിലപ്പോൾ 4 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാഗി വിസിറ്റഡ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഹിസ് ഡിപ്പാർച്ചർ. ദേ ഗോട്ട് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ. മാഗി ചോദിക്കാൻ ആർ യു ലീവിങ് ടുഡേ? ഗുപ്ത യെസ് മാഗി ടുഡേ ഈസ് ദ ഡേ ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ. മാഗി പറയുന്നു ഹൗ ലോങ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു റീച്ച് യുവർ കൺട്രി? അപ്പോൾ ഗുപ്ത എ ലിറ്റിൽ മോർ ദാൻ 2 weeks. ലേറ്റർ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത റിപ്പോർട്ടഡ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ടു ഹിസ് ഹോസ്റ്റസ്. ഹി ബിഗൻ ആസ് ഫോളോസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പിറ്റേ ദിവസം അവരുടെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയുടെ ഭാര്യയോട് പറയുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഗുപ്ത തന്നെ ഗുപ്തൻ്റെ വൈഫിനോട് പറയാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാഗി ആസ്ക്ഡ് മീ വെദർ ഐ വാസ് ലീവിങ് ദാറ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടത് ആദ്യം സോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കാരണം മാഗി ആസ്ക്ഡ് മീ, ആറിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആർ യു എന്നുള്ളത് ഐ വാസ് എന്നാക്കി മാറ്റി, ലീവിങ് ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ എന്നാക്കി മാറ്റി. ഐ ടോൾഡ് ഹെർ ഗുപ്തായ് ഐ ടോൾഡ് മാഗി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ. വിത്ത് എൻ അഫർമേഷൻ ദാറ്റ്, അഫർമേഷൻ യെസ് എന്നുള്ളത് അഫർമേഷൻ ആക്കിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രീഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ദിസ് ഡേ എന്നല്ലെങ്കിൽ ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ, ഈസ് എന്നുള്ളത് വാസ് ആക്കി മാറ്റി ഡേ ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ, മാറ്റമില്ല. മാഗി എഗെയിൻ ആസ്ക്ഡ് മീ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് യു എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് മീ ടു റീച്ച് മൈ കൺട്രി. യുവർ കൺട്രി എന്നുള്ളത് മൈ കൺട്രി എന്നൊക്കെ. ഐ ടോൾഡ് ഹെർ എ ലിറ്റിൽ മോർ ദാൻ 2 weeks. ഇങ്ങനെയാണിത് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്, നോക്കി നോക്കുക. Now the poem of this unit, Death the Leveler, is written by James Shelley. The poem Death the Leveler is written by James Shelley, known as the last of the Elizabethan and a prolific writer of her stage. The poem teaches us
എ ഗുഡ് ലെസൺ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ് വൈൽ വി ആർ അലൈവ്. ഈ പോയത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. കാരണം ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന കവിത ജെയിംസ് ഷേർലിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ, അതായത് ഗുഡ് ഡീഡ്സ്, അതിന് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് അവർ എർത്തിലി ഗ്ലോറീസ് ആൻഡ് റാങ്ക്സ് ആർ മിയർലി ഷാഡോസ്. ആദ്യത്തെ ദർ ആർ 3 സ്റ്റാൻസാസ് ഇൻ ദ പോയം. 3 സ്റ്റാൻസയാക്കിയിട്ടാണ് പോയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പോയത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ എർത്തിലി ഗ്ലോറീസ്, അതായത് മഹത്വങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നിഴലുകൾ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഈസ് നോ ഫൈറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദർ ഈസ് നോ ആമർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ്. വിധിക്കെതിരെ നമുക്ക് യാതൊരു പടച്ചട്ടയുമില്ല. കാരണം ഡെത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈവൻ ദ മൈറ്റിയസ്റ്റ് വിൽ ബി ലെവൽഡ് വിത്ത് ദി പോറസ്റ്റ് ബൈ ഡെത്ത്. ഏറ്റവും ശക്തമാന്മാരുള്ള ആളുകൾ വരെ മരണത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തുല്യമായിട്ട് എത്തുന്നൊക്കെയാണ് ജെയിംസ് ഷേർലി പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദർ മേ ഡെസ്റ്റിനി ഡിസ്ട്രോയ് ദെയർ എർത്തലി എനിമീസ് ബട്ട് ദെയർ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് വിൽ ഫൈനലി ബിക്കംസ് വീക്ക്. ദേ വിൽ ഡൈ ആസ് പുവർ പെയിൽ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫെയ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബോസ്റ്റ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ആക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. മരണത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും നിസ്സഹായരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവിടെ ശത്രുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മിത്രങ്ങളൊക്കെ തുല്യരാണ്. പാവപ്പെട്ടവനെ പോലും തടവിലാക്കപ്പെട്ടവനെ പോലൊക്കെ എതിർക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ജയം നേടിയവർ മരണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിൽക്കും. അവരും ലോകത്തിൽ ജയിച്ചവർ ചോര വാർന്ന് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉന്നതത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളെ മരണം അത് നമ്മളെ സമീപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ഷനും പറയാനില്ല. വി ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഡെത്ത് വിൽ കം ടു ഈച്ച് വൺ സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ. ഓൺലി അവർ ജസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് വി ഡൂയിങ് അവർ ലൈഫ് ടൈം വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ആഫ്റ്റർ അവർ ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമുള്ളത്, മരണത്തിലേക്ക് എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എത്രമാത്രം നന്മകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നല്ലതുണ്ടോ അത് മാത്രമേ ഇന്ന് റിമെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എത്രമാത്രം മാലകളും അതുപോലെ തന്നെ ആർഭാടങ്ങളും അണിഞ്ഞാലും അവയൊക്കെ വാടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ നന്മയുടെ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൽപ്രവർത്തികൾ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം പോലെ എന്നും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. This poem is divided into 3 stanzas of 8 lines each. There are a lot of figurous speeches like a metaphor, metonymy, oxymoron, അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പോയം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഷാഡോസ്, അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മെറ്റഫർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് മൈറ്റി വാരിയർ ഹു കനോട്ട് ബി ഡിഫീറ്റഡ്. പിന്നെ ദർ ആർ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റോണിമി ഉണ്ട്, ലൈക് സെപ്റ്റർ, ക്രൗൺ, സിത്ത് ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ്. വിക്ടർ, വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിമോറോൺ ആണ്. പോയറ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈം സ്കീം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയം ഒരു എക്സലൻറ്റ് വർക്കാണ് പോയറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയാം. ഒരു മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂണറൽ റിലേറ്റഡ് പോയമാണ് ഈ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ പോയത്തിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചുമാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എലാബറേറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ലൈൻ The garland wither on your brow, then boast no more your mighty deeds. Upon death's purple altar now, see where the victim bleeds. അപ്പോൾ ഈ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്നുള്ള പോയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയേക്കേണ്ടത്. ജെയിംസ് ഷേർലി ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് ഗുഡ് ലെസൺ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഡീഡ്സ് വെൽ വി ആർ അലൈവ്. ദിസ് സേസ് ദാറ്റ് അവർ എർത്തലി ഗ്ലോറീസ് ആൻഡ് റാങ്ക്സ് ആർ മിയർലി ഷാഡോസ്. പിന്നെ ഓൺ ആൾട്ടർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഈവൻ ദ വിക്ടർ ബ്ലീഡ്സ്. however we are great, our heads must come to the cold tomb.